जेहेतु आपण मैंने देखिथिबे जे बीजेडी रो लोक प्रतिनिधि पंचायत स्तर रे बहुत अधिका अच्छी ताकू आखिरे रखी बर्तमान बीजेपी सरकार राजनीतिक आक्रोश रखी ताकू तांकर जो क्षमता थिला निर्वाचन प्रतिनिधि मानकर ताकू बर्तमान संकुचित करने बिल आनी जहाँफल आपड़ देखिए एक अचल अवस्था सृष्टि होगा जाऊँगी समस्त क्षेत्र में कारण आपण पंचायत व्यवस्था भितर सबुठुर बेसी पैसा तल स्तर को जावाई योजना सब कराए आम विगत किछि मास धरी आप देखुवे जे आम नारी निर्यातना जो स्तर में बर्तमान आज भी जदि आपण संवाद देखिए जे नारी निर्यातन ओडिशा बर्तमान 3 नंबर में पहुँची जोटा 13 नंबर में आमर थिला जगह बर्तमान आम विगत किछि 9 मास 10 मास भितर आम 3 नंबर में आसिक नारी निर्यातन आम स्थान जोटा अति लज्जाजनक जिनस पुरी को एक प्रमुख जिला हिसाब से सबुठी गणति करा जाउथला जेकोसी क्षेत्र देखंतु चाकरी क्षेत्र देखंतु शिक्षा क्षेत्र देखंतु स्वास्थ्य क्षेत्र देखंतु पुरी जिला एक उन्नत जिला हिसाब से परिगणित करा जाउथला किंतु वर्तमान आपण देखिबे जे विगत 25 वर्ष भितर दुई गोटी सरकार तांकर जहाँ पुरी प्रति आभिमुख्य रही एवं पुरी जिलार जो प्रकार प्रगति हवा कथा ये 25 वर्ष भितर पुरी जिलार प्रगति हवा बदल में बर्तमान पुरी जिला अन्य 5-6टी जिला बहुत पछरे पड़ जाइए बीजेडी जहाँ भी किसी प्रोग्राम्स करिथिला जनसाधारण बर्तमान बीजेपी सरकार तार केवल सही नाम बदली करा चाहूँगी किंतु बर्तमान असुविधा है जे आमे माने साधारण जनता बर्तमान अनुभव करुचु जे बर्तमान बीजेपी सरकार को सरकारी ऑफिसर माने कौन सी प्रकार भूक्षेप करूना पवित्र दुर्गा पूजा पूर्व जातीय कांग्रेस को एआईसीसी रो बड़ भेटी पीसीसी मुखिया भक्त चरण दास को कांग्रेस देइछि बल 35टी सांगठनिक जिले में नुआ जिला सभापति घोषणा करिछि दल एबे आउ वरिष्ठ नुहे युव और तरुण को गुरु दायित्व देइछि दल तेबे यार भितरे पुरी जिला सभापति भावे राजेश मिश्र को मध्य दल दायित्व देइछि आम पाखरे राजेश बाबू अच्छी आम कथा हवा कि कौन रही जो गुरु दायित्व देइछि दल तांकर मन भितरे केते उत्साह रही केमिति से देखुंट पुरी जिले में जो भाई भावे पूर्वर थिला बीजेडी दल बीजेडी गड़ थिला एवं वर्तमान बीजेपी सरकार कोठी ना कोठी तांकर दलर भी विधायक मान रही यार भितर केमिति तांकर जो रही लोक मानकर जो तांको भितर निजर केमिति तांकर अधिकार जमे पारिबे से विषय आम कथा हवा आज्ञा नमस्कार सूचना टीवी को प्रथम तो मुझे कृतज्ञता जनइबी दुर्गा पूजा उपलक्षे आपण को राज्य कांग्रेस एत बड़ दायित्व देइछि सभापति भावे एबे आपण देख जानिथिबे कि जोठी 24 वर्षर शासन थिला बीजेडी रो शासन थिला एवं वर्तमान 1.5 वर्षर शासन चलैछि बीजेपी अनेक दुर्नीति घटी एवं नारी निर्यातना भी केते गुण रे बहुत बढ़ी जाइछि तेबे यार भितर आपण को दायित्व देइछि राज्य कांग्रेस जदि आपण चिंता करते कि माने वर्तमान जदि आपण दायित्व थांते कि एबेले थांते कि कोठी थांते कौन पदक्षेप नहीं छांते ए विषय देखंतु सर्वप्रथमे मु आपण को जरिया रे पुरी जिला एवं सर्वोपरि ओडिशार समस्त जनसाधारण को शारदीय पूजार अभिनंदन जनाऊँगी एवं आशा करुच्ची माँ जगज्जननी समस्त को सुख समृद्धि देवे एवं ओडिशा पुणी खुशी भरी उठिब तापरे आसीबा आपणकर जो प्रश्न अच्छी जे गत बीजेडी सरकार गत 24 वर्षर शासन एवं तापर परे गत 14 मासर बीजेपी शासन पुरी जिला में विशेषकर पुरी जिला विषय आम चर्चा करवा गत 24 वर्ष एवं तापर परे 14 मास 25 वर्ष 4 मास भितर पुरी जिला आपण लक्ष्य करेंगे जे पूर्वर 2000 मसीह बीजेडी सरकार आसवा पूर्वर पुरी को एक प्रमुख जिला हिसाब से सबुठी गणति करा जाउथला जेकोसी क्षेत्र देखंतु चाकरी क्षेत्र देखंतु शिक्षा क्षेत्र देखंतु स्वास्थ्य क्षेत्र देखंतु पुरी जिला एक उन्नत जिला हिसाब से परिगणित करा जाउथला किंतु वर्तमान आपण देखिबे जे विगत 25 वर्ष भितर दुई गोटी सरकार
ତାଙ୍କର ଯାହା ପୁରୀ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତି ହେବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟ 5-6ଟି ଜିଲ୍ଲାଠୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛେ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ବିଗତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଟ ହାତେଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖି ଦୋଷିଆ ଯଦିଓ 14 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 14 ମାସ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲି ରହିଥିଲା ସେ କାମ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ କେବଳ ନାମ ବଦଳ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ବିଜେପି ସରକାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଏ ଆମର ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା 2004ରୁ 2014 ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ନାମ ବଦଳେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମର ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ବିଜେଡ଼ି ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରିଥିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ତାର କେବଳ ସେଇ ନାମ ବଦଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାରଣ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ତଳସ୍ତରୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ହିଁ ତା'ର ଉନ୍ନତି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଲ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ଜମ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ଯେତିକି ଭାଗ ବି ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ସେ ବିକାଶ ବି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯିବ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରାଜୁତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବହୁମତ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଜଟାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି କେମିତି ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନୁଛି ଯେ ଆମର ତଳସ୍ତରରୁ ଆମର ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ଏକ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିଏକି ଯାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ତଳ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଅଣଦେଖା କରିବା, ତା ଭିତରେ କର୍ମୀ ଯାହା ବି କିଛି ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ବିଫଳତା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ଆମର ଭୋଟ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭୋଟ ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ
ପନ୍ଥାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଆମର ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ାଇବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 2024 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଚୋରି ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା ହେଉ, ଏଇସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଖିବେ ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟା 13 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଥିଲା ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଗତ କିଛି 9 ମାସ 10 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିକରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଆମ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଜିନିଷ। ଏଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ତରରେ ଏକ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀ ଏକ ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁକି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆମର ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଯଦି କହିବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ହେବନି। ଏସବୁ କାରଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହୁଛି? କାହିଁକି ତଦନ୍ତରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରାଇମ୍ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ନେଉନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେଟିଭ୍, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ନ ରହେ, ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଏବଂ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟର୍ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ସେ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି ଯେ କିଛି କାଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଅୟାସରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଗଡ଼ ରହୁଛି, ସେଠି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ବନେଇ ପାରିବେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବେ,
କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଯେ 2022 ମସିହା ଯେଉଁ ଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଦୂରରେ ମାନେ ଶାସନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମୀ ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କାରଣ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପରୀତ ଆମର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକରି ବିଜେଡ଼ିକି ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମୀମାନେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି, ଆପଣ ଏବେ କିଛି ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଭାପତି କରିବୁ, ତା ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ, ତାପରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକ 1 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 20 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବୁ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିରେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଲୋକ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହାକୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶାସନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁଳ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ବାନା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ୟା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ପୁଣି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ତା ଭିତରେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ ବିକାଶ ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶଟା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ ହେଲା କି ବିଜେପି ସରକାର ବେଳେ ହେଲା ସେଇଟା ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 90% ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ 2012 ମସିହାରେ ଯାହା ବିକାଶ ହେଉଥିଲା 2025 ମସିହାରେ ଆମର ବଜେଟ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର GST କଲେକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ରଖିଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ କେମିତି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଆମ କଥାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଭାପତି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ବାନା ଉଡ଼େଇବୁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରୁଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରୁଛି। ପୁରୀରୁ ସୁନୀଲ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା TV 24x7।